دوستان عزیز سلام، امید همه جور صحتمند باشین. امروز ما در رومی پلیس آمدیم به خاطر پوشش یک برنامه که چی رقم شما مالیاتتان در شهر لندن یا در انگلستان، کسانی که زندگی میکنین، مالیات یعنی چی، شما چی رقم باید این مالیات بتین و معلومات زیاد امروز در این برنامه می باشه. لطفاً برنامه را تا آخر تعقیب کنین تا میشه برای شما عزیزان همچنان مفید باشه و ما همچنان آدرس ها و یارم در روی صفحه میمونیم. اگر شما ضرورت داشته باشین که با کسی که اکاونتنت باشه یا پرابلم های تکس و چیزا داشته باشین، پرابلم هایتان حل شود. Calculation of tax. This is also an example of how we calculate tax. We have got different rates for all these three categories within the income tax. A simple thing is to remember dividend income and savings income and then put the rest into the non-savings income. So now let's get back to the rates. The income tax rates for non-savings income is 20%, 40% and 45%. In the slide just before this one, we've been through the bands, income tax bands. Basic rate taxpayer, higher rate taxpayer and additional rate taxpayers. So this 20%, when we say 20%, it applies to basic rate taxpayer. This 40% applies to higher rate taxpayer. And this 45% applies to additional rate taxpayer. Savings income. If you get money from whatever source you get that money from, you put it in your savings account, and if you earn the savings interest, that's taxable. Let's go to the third paragraph. A savings nil rate band is available at 1,000 for basic rate taxpayer, which means if your income is more than up to 37,700 pounds after personal allowance, you get a tax-free savings allowance of 1,000 pounds. And if you are in higher rate band, you get 500 relief for your savings income. But if you are the additional rate taxpayer, which means if you are earning more than 125, 140, you are not entitled to this savings rate. The second paragraph. If your taxable non-savings income is less than 5,000 pounds, let's say, let me clarify this with an example, because there are two reliefs we get from the savings income. If, let's say, our non-savings income is 12,570, that's what simplicity I'm giving this personal allowance figure, and you earn savings income of 5,000 pounds, which means if you earn non-savings 12,570 and then savings 5,000, altogether it gives you 17,570 pounds. You don't pay any tax on it. And in addition to that, you got that allowance available of 500 pounds. Dividend nil rate band, we also have dividend nil rate band. Savings, we don't have anything, any relief for the additional rate. The dividend, we have got a flat relief of 500 pounds. Everyone can benefit from. If you are basic, higher or additional rate taxpayer, if you withdraw dividends from your company, you are entitled to claim this much of tax-free allowance. Per annum. And the rate, yeah, per annum. It's all per annum.
These percentages, the threshold we talk about, and the rates, yes. So the personal allowance, these are the allowances. Allowances we can claim. Personal allowance, we have already discussed, is a tax-free allowance available for everyone. The marriage allowance. If you are married, we can, if we are married, there are conditions for it. Married and basic rate taxpayer. Our spouse is not using her personal allowance completely, fully, 12,570. We can claim a marriage allowance of 1,260 pounds, which will save us 252 pounds in tax. And that's only available for basic taxpayers. So when we are filing the tax return, we just take that marriage allowance, we put the details, and we get that tax free. So it's a good relief. Maybe some of us are not taking advantage of it. And the maternity allowance. It's for our sisters. It has got its conditions. It can bring, I call this maternity allowance, it's my own thing. I call it welcome baby, welcome money. Yes. If you are working 26 weeks prior to the baby's delivery date, for a period of 26 weeks, in 66 weeks, you can apply for maternity allowance 26 weeks before the delivery date and start getting the maternity allowance at £184 and 3 pence per week for a period of 39 weeks, which equates to 7,177 pounds. So let's get to the national insurance contribution. The third highest contributor in the UK's budget. National insurance contribution has got its own classes. Class 1, Class 2, and Class 4. It mostly applies the national insurance contribution to individuals, to personal taxes. Except Class 1 secondary national insurance contribution, which is applicable to employers. The Class 1, we say Class 1, employee, employer. That's secondary and that's primary. Primary Class 1 national insurance is paid by the employees and the secondary is paid by the employer. We have got some new changes coming into this Class 1 secondary national insurance contribution in the budget delivered. We'll go through it in detail, what that changes. Class 2 and Class 4 NIC, they have abolished the Class 2 NIC as well, but you can pay it voluntarily if you are earning below a certain threshold to qualify for the pension, because Class 2 NIC is mostly towards the to get yourself qualified for the year to count as the qualifying period for pensions. And Class 4 NIC, we'll go through its rates and where it starts from. It also applicable, it's a variable NIC, it's applicable to self-employed as well. These tables, let me not go through the terminologies, to make it simple. The Class 1 NIC, if you're earning up to, this applies to employment income, basically. Let me clarify that first. If you're earning up to the personal allowance limit, 12,570, you do not pay Class 1 employee NIC. And you start paying Class 1 employee NIC at the rate of 8% up to the basic rate band limit, which is 12,570 plus 37,750,270 pounds. And anything above that, if you are a higher rate taxpayer or additional rate taxpayer, you pay Class 1 primary NIC at 2%. And in the Class 1 secondary NIC, this is where we got some changes. We had employment allowance of £5,000 previously per annum for small employers that could benefit from.
Now that employment allowance has increased to £10,500, which is in favor of the small employers. But on the other hand, they increased the rate by 1.2% from 13.8% to 15%. Also, the threshold at which it applies, they brought it down from £9,100 to £5,000, which means employers, if their NIC gets above £5,000, they'll start paying this class 1 secondary NIC. But again, we have got that employment allowance of £10,500, which means small employers, and by small employers I mean if you got full-time employees at minimum wage, you got 4 full-time employees, you do not pay class 4 national insurance contribution. If it gets anything above that, you start paying class 1 national insurance contribution. So that's the summary of these all calculations. Class 2 and class 4 NIC. If your profits are 6725 or more, class 2 contributions are treated as having been paid to protect your national insurance record. This means you do not have to pay class 2 national contributions. If your profits are less than 6725 a year, you do not have to pay anything, but you can choose to pay voluntarily. So that's what I was mentioning. You have the option to pay if you want that year to be counted as a qualifying period for your pension. And the class 2 rate of NIC, if you want to pay voluntarily, is £3.45 per week, which gets to £179.40 per year. Class 4 national insurance contributions. If your profits are more than $12,570 a year, you pay class 4 national insurance contribution. Previous year, we used to have this at 9%. Then they reduced it to 6%. For up to £50,270. And anything above that, you pay 2% class 4 national insurance on your self-employed. So these two NICs apply to self-employed. Deadline for submitting a tax return. We have got 31st of October following the end of the tax year. So for 24-25 tax returns, we have got a deadline of, for paper tax returns, 31st October 2025. And for online filings, we have got a deadline on the 31st of January following the end of the tax year. And the deadline for payment is also same as deadline for filing, which is 31st of online filing, 31st of January following the end of the tax year. And there are different rules. If your income tax and class 4 NIC exceeds £1,000 in a tax year, then what HMRC does, HMRC expects you to pay half of your income tax and class 4 NIC in advance on the 31st of January following the end of the tax year, and the remaining 50% on the 31st of July following the end of the following tax year, basically. Calculation of tax. This is also an example of how we calculate tax.
دوستان عزیز، امروز واقعا یک برنامه بسیار جالب، بسیار آموزنده بود که من خودم بسیار معلوماتایی که نداشتم امروز از این برنامه حاصل کردم و خوشبختانه که خود کسی که امی برنامه را داشتن اکاونتنت ما هستن و خودشان میخوایم که خدا معرفی کنن و امروز این برنامه را که داشتن محتوایش برای شما بگن. ما مصعب بابکرخیل هستم. از 10 سال به این سو در منطقه هروی لندن به صفت چارترد اکاونتنت خدمت مردم هستم. امروز برنامه ما محتوایش آگاهی دهی مردم، صاحبای شرکت ها چی افراد انفرادی از مالیه، از مالیات، چون تکسیشن یک موضوع مسلکی و تکنیکی است. ای هر سال باز تغییرات هم میایه، همینطور که ما در بجت که دلیور شد شاهدش بودیم. ای را به زبان عام فهماندن برای مردم فواید بسیار زیادی داره. یک خویی که مستقیم تاثیر داره سر کاروبار خود مشتریای ما که هر چقدر بهتر بفهمن همون قدر تاثیر مثبت می داشته با سر کاروبارشان، چون تکسیشن مستقیم رابطه داره با معاملات مالی. وقتی که مستقیم رابطه دارن میتونن که معاملات مالی خود بهتر تنظیم کنن و از او بهره برداری کنن. و اما به صفت اکاونتنت مسئولیت ما هم اینمی است که همو قوانینی که در چوکاٹ دولت، چون موضوع تکنیکی است، عام فهم نیست، پورا به زبان عام به مردم برسانیم. و این باید اختتام این برنامه نباشه. همه اکاونتنتس و همه پروفشنالز، چی وکیل است، چی اکاونتنت است، چی در عرصه‌های دیگه هستند که صاحب علم هستند، همین علم انتقال کنن. یک دنیا تشکر، موفق باشین. افتخار میکنیم با داشتن مثل شما هموطنان ما. تشکر از حضورتان و تشکر از همگی که آمدن همین برنامه را رنگین‌تر ساختن. تشکر. چقدر خوشبخت هستم بانوی قهرمان، بانوی مقبول ما، بانوی که اولین سالهایی که در افغانستان دختر فیلم بودن، نطاق بودن، برنامه ساز بودن، خوشبختانه در پهلوی ما هستن. استرایجان منگل همه شناخت دارین. ببینید که امروز در برنامه ما آمده بودن، برنامه چطور برشان خوشایند بود یا نبود؟ اول خود سلامت دل به شما و کسایی که برنامه شما را از طریق تلویزیون آسمان تماشا میکنن سلام عرض میکنم. امیدوار هستم همه زندگی موفق و خوش داشته باشن و همچنان نام خدا خارم فعال هر جای خدا رساندین شما. برنامه بسیار عالی بود، بسیار آموزنده بود و برای هر افغان و هر کسی که اینجا زندگی میکنه ضروری است که باید بفهمه این مسائل. ما بسیار از بردم و بسیار خوش شدم و کارت آقای که صحبت میکردن کارتشان هم گرفتم که برای افغانای دیگه اگر مشکل داشته باشن کمک کنن. و تشکر از شما که شما خودتان یک خانم فعال، نام خدا همیشه از شما را از طریق تلویزیون آسمان میبینم. شکر که هستین، شما از ما گذشت بچه، ما را برای شما باز کردین. تشکر، سلامت باشید. خداوند همیشه شما را داشته باشه. برکت مجلس و نمود مجلس ما هستین. تشکر بسیار زیاد. تشکر. دوستان عزیز، برنامه امروز که شما تماشا میکنین تمام امی برنامه به خاطر امی آقای عزیزی که امتیاز شریفی در پهلوی ما هستن و این برنامه‌های بسیار فوق العاده همیشه در شهر لندن میگیرن و ببینیم برنامه امروز کمک درباره برنامه امروز امرای ما شریک بسازن که چی خدمتایی کردن. تشکر زن جان، تشکر از آسمان تیوی
تیوی که کاورج میته. امروز یک برنامه آگاهی عامه بود، کپاسیتی بیلدینگ بود. افغان بریتیش کانسل کوشش میکنه که پروگرام‌های ارتقای ظرفیت جور کنه. امروز اکاونتینگ پروگرام بود، شما میبینید که بیشتر از 100 نفر زیاد آمده بود. در آینده ما بی سمینار داریم، آمازون داریم، ما همچنین فیلم‌ها داریم، فیلم‌های رفیوجی، فیلم‌های مهاجر که از سکندر. اینی پروگرام بود و بسیار خوب مردم‌ها درباره تکسشن سوال داشتن. امروز هر کسی که یک بیزنس داشت، یک سوال اکاونتینگ داشت، امروز ما مشکلاتاش حل کردیم و با 100 تا افغانا یک سمینار ارائه شده از طرف افغان بریتیش کانسل. بسیار تشکر. واقعا که نام خدا یک جوان بسیار فعال هستین، بسیار زحمتکش هستین که با وجودتان افتخار میکنیم. یک جان تشکر. البته شما شاید در نزدیک وقت یک 3 ماه بعد یک افغان بیزنس نتورکینگ ایونت داریم، او را هم آسمان تیوی خود کاورج بده. 300 تا تاجرام بین خوب نتورک میکنه و همچنین کنسرت ها ما پلان داریم و همچنین در پانتونا ما پلان داریم و همین یک پولیتیکال پارتی میخوایم جور کنیم که صدای جوانان ما به جامعه جهانی برسانیم. تشکر زن جان ازم. دوستان عزیز، میخوایم بر شما یکی از بانوان بسیار قهرمانی که در افغانستان بسیار خدمت‌های زیاد کردن در پهلوی هستند، بانو حفیظه جان. ما میخوایم که خودشان خود بر شما معرفی کنه و همچنان خلاص معلوماتی بدن که چقدر خدمت‌هایی برای هموطنان ما نمودن. بانو حفیظه جان سلام. سلام زرینی مقبول نازنین. تشکر. چی برات بگویم؟ فقط امی که شما بر افغانستان افغانستان خوب وطن ماست. هر جایی که باشیم و هر جایی که برویم کی میتونیم مملکت خود فراموش کنیم. ما افغانستان در چی وقت سال امین بعد از اینکه کرزای صاحب آمدن در ریاست جمهوری، من یک تیار چارتر کردم امروی دوستا و جوانا و تعلیم یافته بچه‌ای که پدرایشان کار میکردن بعد 30 سال افغانستان رفتم و رسید اونجا که رفتم من دیگه گفته نمیتونم که چی حالت بود، چی رقم بود. من کوشش کردم که یک برنامه چریتی، یک گروپ تیار کنم برای طفلای افغانستان، برای خانم‌ها. اینا باز کارا رو انجام دادم که همش هست و کردیم. البته ما پول از هیچ کسی نگرفتیم، از پول شخصی خودی کار کردیم. آرزوی من بوده که ما باید بکنم یک چیزی برای وطن. میخواستم مکتب باز کنم، همون شاگردایی که در اون وقت تربیت میکردم در فشن، در فرهنگ و یه کارهای فرهنگی انجام میکردم، فیشن شو میدادم، پروگرام ها میگرفتیم در دوران ما. اونم کارا رو شروع کردم در افغانستان که البته اول شرایطی که دیدم بسیار زیاد دیگه برای من رنج آور بود. گریانای خودم کردم، کوشه خودم کردم. 8 ماه من تقریبا ماندم در افغانستان. دیدم که من نمیتونم سازش کنم. بسیاری مسائل هم که دیدم برام دوستایم دادم که اینی مکتب تا صنف 3 برشون جور کرده بودم. مکتب و خانمایی که بی بضاعت بود، کارگوها برشان که تار بریشن، یک 40 دانه ماشینای خیاطی برشان آوردم، مسئله خیاطی رو درست کردم. دیدم که نمیشه، خودم پس آمدم دینمی ملکا بیرون و در این هستم. همیال آرزوی من میسته که هرچی که بتونم بکنم برای افغانستان، برای خانمای مقبول منور مثل زرین جان، مثل این دخترای جوان دیگه. اینا هر کدام از اینا بر من رسی انرژی میته، خوشایند هستن و ما باید یکی باشیم، با هم یک جای باشیم، با یکی دیگه کمک کنیم، دوستی سلام علیکی خود عزتش بفهمیم، بر راست و کرکت و با چیزی که دلت است باید باشه. حالا بسیار معذرت میخوام عینکای سیاه مانده چون چشمای من دینشا پیشگویی کردن به خاطر یک ذره درو شدید خدا همیشه مقبول، همیشه سرتاج هر برنامه ما هستیم. من شما را دوست دارم، مثلا ترین جان که اینجا فیلم برداری میکنم، نام بچه ما بست. بله بسیار با استعداد، بسیار نام خدا. از هر کدام شما تشکر میکنم، از هر افغان تشکر. زحمتایتان بسیار ببخشید. شما همیشه تشکر. انشالله شب خوش داشته باشید.
تشکر. شب هم بسیار شب خوب بود. آفرین همین بچه ها که درست میکنن ما شما رو دور هم جمع میکنن. تشکر. برنامه امروز که یک سمینار آگاهی دهی در قسمت قوانین مالیه دهی در کشور بریتانیا دایر شده بود. یک پروگرام بسیار مفید بود. بسیار معلومات های مفید را ما حاصل کردیم در قسمت پرداخت تکس و من یک تشکری خاص میکنم از امتیاز شریفی و صدف جان که ما را در این سمینار دعوت کرده بود و امیدوار هستیم که در برنامه بعدی هم شرکت کنیم. تشکر. شما چیزی میخواید؟ بله او د اول خو سلامونه ټولو لیدونکو ته وړاندې کوو. بعد سلام څخه د نن ورځې برنامه چې د ای بی سی افغان بریټیش کونسل او ترتیب کوونکی اصلي امتیاز جان شریفي وو. واقعا ډېره په زړه پورې وه، ډېر پر معلوماتو ټولو دوستانو معلوماتونه ځینې ترلاسه کړه، بالخصوص ما خپله. نو په آینده کې هم انشاءالله د داسې برنامو په هیله باندې یو او دا یو خاص نیټورکینګ دی د خپل افغانانو ترمنځ، یو بل سره پیژني، معرفي کېږي. نو واقعا ډېره په زړه پورې وه او ستاسې څخه مننه کوو. واقعا امروز یک برنامه بسیار خوب بود که در طول تاریخ در شهر در انگلستان و خصوصا در شهر لندن این به خاطر تکس و افغانان که در مملکت آمد با قوانین زیر آنها برشان روشنی انداخته. واقعا این رقم سازماندهی که میشه و درس آموزشی بود برای تمام افغانان، خصوصا کسایی که بزنس داره، کسایی که مثلا میخوان بزنس شروع کنن. مسئله تکس برای از آنها بسیار به صورت عام برشان تشریح کرد. امید که در آینده همچون پروگرام ها بر افغانا دایر گرده و این تنها نه مسئله تکس، بلکه اینجا افغانا دید بازیدار در هر ساحه داشتن. تشکر. دوستان عزیز، قدر خوشبخت هستم امروز خانمایی که همشان در فیلم‌های افغانی خود ما دخترای فیلم بودن، امروز در پهلوی خود دارم که یکی از بانوان موفق. ما میخوایم که خودشان نام خود بر شما بگوید و فیلمایی که کار کردن بگوین و امروز هم همچنان در برنامه اشتراک کرده بودن که خوش آمدید میگیم شان. خب شما زرینه جان گل تشکر از اینکه لطف کردی، وقت دادی که باید حرف بزنیم و به بینندگان عزیز ما سلامای بسیار محکم و از قلب تقدیم میکنیم. فیلم کار نکردیم، تو همکاری کردیم. فیلم آینده بوده و فیلم شتاب شکست، فیلم عدالت و عداوت همراه بسیر جان ایدر همکار بودیم، همراه حکیم جان همکار بودیم و یک فیلم هندی یک کمک کار کردیم، دو سه فیلم امریکایی یک کمک کار کردیم. خب صحیح دختر فیلم هستین دیگه. دختر فیلم گفته نمیشیم، همکار بودیم و امروز شریفی صاحب بسیار لطف کردن، دعوت کردن ما را، زحمت کشیدن و خودتون دیدیم، بسیار خوش شدیم و از تلویزیون آسمان راستی هر وقتی که پروگرام ما را میبینیم بسیار پروگرام های خوشایند و پروگرام های بهتر بوده. تشکر از لطف روی مقبولتم میبینیم. تشکر.